కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరం బడ్జెట్ను లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు. మొత్తం 39,45,000 కోట్ల రూపాయలతో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. ఇందులో 7,50,000 కోట్ల ప్రణాళిక వ్యయం కాగా మొత్తం వనరుల సమీకరణ ద్వారా 22,84,000 కోట్ల రూపాయలను సేకరించనున్నారు. 2022-2023 బడ్జెట్ ద్రవ్యలోటు 6.4%గా తెలిపారు. కరోనా సంక్షోభంలో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతున్నామన్న నిర్మలా సీతారామన్ వచ్చే 5 ఏళ్లలో 5 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన ఉంటుందన్నారు. Year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next. PM గతి శక్తితో రోడ్డు రవాణా ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కల్పన చేయబోతున్నట్లు తెలిపారు ఆర్థిక మంత్రి. త్వరలో LIC పబ్లిక్ ఇష్యూ ఉంటుందని ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ మూల పేరుతో కొండ ప్రాంతాల్లో రోడ్ల అభివృద్ధి, టూరిజం, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు రోడ్ల సదుపాయంపై దృష్టి పెట్టినట్లు తెలిపారు. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. అయితే ఇప్పటి వరకు 12.8 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం సేకరణ చేశామని 1,60,00,000 రైతుల నుంచి ధాన్యం సేకరించినట్లు తెలిపారు. వచ్చే 3 ఏళ్లలో 400 వందే భారత్ రైళ్లు తీసుకురానున్నట్లు తెలిపారు. అగ్రి స్టార్టప్ల ద్వారా రైతులకు సాంకేతిక సహాయం అందించడంతో పాటు కిసాన్ డ్రోన్స్ ద్వారా పంటల పరిశీలన, ల్యాండ్ రికార్డ్స్ నమోదు, మందుల పిచికారికి వీటిని వాడనున్నారు. Our second priority, agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. ట్యాక్స్ పేయర్స్కి ఈసారి పెద్దగా ఆశాజనకమైన ఊరట ఏమీ లేదు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ కోసం 2 ఏళ్ల సమయం ఇచ్చారు. రిటర్న్స్ లోపాల సవరణకు అవకాశం కల్పించారు. ట్యాక్స్ స్లాబ్స్లో ఎలాంటి మార్పులు లేవు. We continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors,
I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment. బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ద్వారా డిజిటల్ రూపీని కొత్తగా ప్రవేశపెడుతున్నామని కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు. ఇలా ఆర్బీఐ ఆధ్వర్యంలో క్రిప్టో కరెన్సీని భారత్లో పరిచయం చేయబోతుంది కేంద్రం. దీనికి డిజిటల్ రూపీగా నామకరణం చేశారు. ఆర్బీఐ ఆధ్వర్యంలో ఇది పురుడు పోసుకోనుంది. అయితే ఇప్పుడున్న క్రిప్టో కరెన్సీ ఆదాయంపై 30% పన్ను వేయనున్నారు. డిజిటల్ ఆస్తుల అమ్మకం ద్వారా వచ్చే ఆదాయంపై 30% పన్ను విధించనుంది కేంద్రం. Digital rupee. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Financial assistance to states for capital investment. Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలకు రుణ సాయం విషయంలో కేంద్రం కొత్త పంధాకు తెరతీస్తుంది. ఏ రాష్ట్రాలకు ఎంత అనేది కాకుండా 2022-23లో 1,00,000 కోట్లతో అన్ని రాష్ట్రాలకు సాయం అందించే నిధి ఏర్పాటు అందబోతున్నట్లు తెలిపింది. గతంలో ఇచ్చే వడ్డీ లేని రుణాల సహాయం 15,000 కోట్ల వరకు ఉండేది. ఇప్పుడు అది 1,00,000 కోట్ల రూపాయలకు పెంచారు. దీంతో ఆయా రాష్ట్రాలకు రుణాలు అందించే యోచనలో కేంద్రం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. Received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the BE to 15,000 crores, 15,000 crores in the RE of the current year. For 22-23, the allocation is 1 lakh crores to assist the states in catalyzing the overall investments in the economy. Are over and above the normal borrowings allowed to the states. Are over and above the normal borrowings to the states. This allocation will be used for PM Gati Shakti related and other productive capital investments of the states. It will also include components for supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadak Yojana, including support for the state share, digitization of the economy, including digital payments and completion of OFC network, and reforms related to building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transfer. ప్రధాని ఈ విద్య ద్వారా 12 నుంచి 200 టెలివిజన్ ఛానళ్ల పెంపు చేయబోతున్నారు. ప్రధానమంత్రి ఈ విద్యలో ఒక్కో తరగతి ఒక్కో ఛానల్ ఉంటుంది. Received during my due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. డిజిటల్ పేమెంట్ నెట్ బ్యాంకింగ్ వాడకాన్ని ప్రోత్సహించేలా చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. ఇకపై డిజిటల్ పాస్పోర్ట్లు, చిప్ ఆధారిత పాస్పోర్ట్లు తయారున్నారు.
2022-23లో ప్రైవేట్ సంస్థల ద్వారా 5G టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి రానుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఏకీకృత రిజిస్ట్రేషన్ పథకం అమలు చేయనున్నారు. ఇక దేశంలో ఎక్కడి నుంచైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే కొత్త వ్యవస్థ దేని ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. Digital banking, digital payments and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. There will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and హైడ్రో పవర్, సోలార్ పవర్ ద్వారా 2022-23 ఏడాదికి 14,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయనున్నారు. వ్యవసాయంలో ఉద్యానవన పంటలకు రాయితీలు అందిస్తున్నారు. పీపీపీ మోడల్లో ఆహార శుద్ధి కర్మాగారాల నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా పీఎం ఆవాస్ యోజన కింద 80 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తయిందని తెలిపారు. ఇక మధ్యతరగతి, దిగువ మధ్యతరగతి వారి కోసం పట్టణాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టినట్లు స్పష్టం చేశారు. ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధి కోసం ఈశాన్య రాష్ట్రాల కౌన్సిల్కు 1,500 కోట్ల రూపాయలతో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. it is a new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also post their candidate projects, priority will be given to those posted by the states. An initial allocation of 1,500 crores of rupees will be made, and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my. కేంద్రం బడ్జెట్లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు మొండి చేయ మిగిలింది. ముఖ్యంగా ప్రత్యేక హోదా ప్రస్తావన లేకుండా ముగిసింది. విశాఖ రైల్వే జోన్ సహా పోలవరానికి నిధుల విషయాన్ని కేంద్రం ప్రస్తావించలేదు. రెవెన్యూ లోటు భర్తీ చేసే ప్రకటన వస్తుందని ఆశించిన దానిపై కూడా ఎలాంటి ప్రకటన లేకుండానే బడ్జెట్ ప్రసంగం ముగిసింది. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం అందించడానికి మా ప్రతినిధి రాజు లైవ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. రాజు, చెప్పండి, మొత్తంగా బడ్జెట్ను చూస్తే తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఏ ఒక్క ప్రకటన కూడా కనిపించలేదు. అయితే ముఖ్యంగా ఏపీకి సంబంధించి ప్రత్యేక హోదా కానీ లేకపోతే రైల్వే జోన్కి సంబంధించి ఇంకా పెండింగ్ పనులు కానీ ఎటువంటి విషయాలకి ఒక్క రూపాయి కూడా కేటాయించినట్టు కూడా కనిపించలేదు. పూర్తి అప్డేట్స్ అండి. రైట్ రాజేంద్ర, మొత్తం మీద ఇవాళ నిర్మలమ్మ ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి భారీ స్థాయిలో కేటాయింపులు ఉంటాయని చెప్పేసి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం భావించింది. అంతేకాకుండా ఏదైతే ప్రభుత్వానికి సంబంధించి అనేక సందర్భాల్లో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇటీవలే వెళ్ళి ఢిల్లీకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి కేంద్ర మంత్రులను కూడా కలిసి ముఖ్యంగా రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి బకాయిలు కావచ్చు, అంతేకాకుండా రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి బడ్జెట్లో కేటాయింపులు చేయాలి, ఇప్పటి వరకు పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలను కూడా పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి ఆయన అనేక సందర్భాల్లో కూడా కోరినటువంటి పరిస్థితి. అయినప్పటికీ కూడా ఇవాళ ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో అలాంటి ప్రస్తావన ఏదీ లేదు. మరీ ముఖ్యంగా మీరు చెప్పినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్కి జీవనాడైనటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి నాబార్డుతో సంబంధం లేకుండా నిధులు మంజూరు చేయాలని చెప్పేసి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం కోరినప్పటికీ కూడా ఆ ఊసే లేనటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. మరోపక్క ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి విభజన హామీలు, ముఖ్యంగా ప్రత్యేక హోదా అనేటువంటి విషయాన్ని కేంద్రం ఎప్పుడో పక్కన పెట్టేసింది. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా వెనుకబడిన జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇస్తామని చెప్పేసి కేంద్రం ప్రకటించినటువంటి నేపథ్యంలో రాయలసీమలో ఉన్నటువంటి 4 జిల్లాలతో పాటు ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్నటువంటి 7 జిల్లాలు మొత్తం కలిపి 11 జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి వెనుకబడిన జిల్లాల ప్యాకేజ్
మంజూరు అవుతాయని చెప్పేసి ఎంతో ఆశగా కూడా ఎదురు చూశారు. కానీ దానికి సంబంధించి కూడా ఇప్పటివరకు ఏదైతే నిర్మలమ్మ ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో ఆ ఊసు కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మరోపక్క విశాఖ రైల్వే జోన్కు సంబంధించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎప్పటి నుంచో ఆందోళన చేయడం కావచ్చు. అంతేకాకుండా రైల్వే జోన్ ఖచ్చితంగా కావాలి, ఎందుకంటే విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక జోన్ రైల్వేకి సంబంధించినటువంటి జోన్ లేకపోవడం, రైల్వే జోన్ లేనటువంటి ఒక రాష్ట్రంగా మిగిలిపోతున్నటువంటి నేపథ్యంలో విశాఖకి రైల్వే జోన్ ఇస్తే తద్వారా రైల్వే ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆదాయం కూడా ఏదైతే ఆ ప్రాంత అభివృద్ధికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి భావించినటువంటి పరిస్థితి. అయితే అది కూడా ఊసులేనటువంటి పరిస్థితి. ఇక ముఖ్యంగా రాయలసీమ విషయానికి వస్తే వెనుకబడినటువంటి రాయలసీమ జిల్లాల అభివృద్ధి కోసం ఏదైతే ఇస్తానని చెప్పినటువంటి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ విషయం కూడా ఈ బడ్జెట్లో ప్రస్తావనకు రాలేదు. మరోపక్క విశాఖ ఏదైతే ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి ఏదైతే కడప ఉక్కు కర్మాగారానికి సంబంధించినటువంటి ప్రకటన వస్తుంది, ఖచ్చితంగా కడప ఉక్కు కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి అనేటువంటి సందర్భానికి సంబంధించి అనేక సందర్భాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి విత్తలు కూడా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. ఏదైతే కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీతో పాటు ఏదైతే ఏపీ మినరల్ బోర్డుకి సంబంధించినటువంటి ఉన్నటువంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా రిజర్వ్ చేసి తద్వారా నిధులు మంజూరు చేసి రాయలసీమలో కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు చేసేందుకు అవసరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా కేంద్రం కోరినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయినా సరే అవేమీ కూడా ఇక్కడ బయటికి రానటువంటి పరిస్థితి, అవి ఎలాంటి ప్రకటన కూడా చేయనటువంటి పరిస్థితి. మరోపక్క కేంద్ర సంస్థలకు సంబంధించి ముఖ్యంగా కేంద్ర విద్యా సంస్థలకు సంబంధించి గతంలోనే విభజన హామీల్లో ఇచ్చినటువంటి అనేక విద్యా సంస్థలు ఇప్పటికి కూడా ప్రైవేటు భవనాలు నడుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా అనంతపురంలో కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం ఏదైతే ఉందో అది అక్కడ ఉన్నటువంటి జేఎన్టీలో ఒకే ఒక భవనంలో నిర్వహిస్తున్న పరిస్థితి. దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ని ఏర్పాటు చేసి కేంద్రానికి పంపించినా సరే నిధులు ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి. మరోపక్క తిరుపతిలో ఐజర్ ఏదైతే ఉందో ఐజర్ కూడా ఒక రెంట్ భవనం నడుస్తున్న నేపథ్యంలో దానికి కూడా పూర్తిగా నిధులు కేంద్రం నుంచి రానటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మరోపక్క గిరిజన యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఏదైతే గతంలో ఇచ్చినటువంటి విభజన హామీల్లో ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి కూడా ఎలాంటి నిధుల కేటాయింపు కూడా జరగనటువంటి పరిస్థితి. సో మొత్తానికైతే రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కేంద్ర బడ్జెట్ మీద ఆశలు కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే రాష్ట్రం అనేక సందర్భాల్లో రుణ పరిమితికి మించి అప్పులు చేసిందనేటువంటి వాదన వినిపిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో విభజన హామీలు అమలు చేస్తే తప్ప రాష్ట్రం కోలుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో విభజన హామీలను నెరవేర్చాలి. ప్రత్యేక హోదా విషయాన్ని ఎలాగో కేంద్రం పక్కన పెట్టింది కాబట్టి దాని స్థానంలో ఇస్తామని చెప్పినటువంటి ప్రత్యేక ప్యాకేజీకి సంబంధించినటువంటి అంశం మీదైనా సరే కేంద్రం ప్రకటన చేసి తద్వారా నిధులు ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి అందరూ కూడా భావించినటువంటి పరిస్థితి. సో ఆ ఊసేమీ లేకుండా ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఖచ్చితంగా ఈ బడ్జెట్లో ఒక మొండి చేయి అనేది చూపించింది కేంద్రం అనేది ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. తీసుకున్నటువంటి బడ్జెట్లో కూడా మొత్తం ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో దాదాపు 60% వరకు మళ్ళీ అప్పులు తెచ్చుకునేందుకే ఆ బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో సో రాష్ట్రాలకు ఇచ్చేటటువంటి ఆ రుణాలకు సంబంధించి మాత్రమే ఒక ఉపశమనం లభించినటువంటి పరిస్థితి. సో అది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఇప్పటికే పరిమితికి మించి రుణాలు తీసుకున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే హామీ ఉందో ఏదైతే కేటాయింపు ఉందో ఆ కేటాయింపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వర్తిస్తుందో లేదో తెలియనటువంటి పరిస్థితి. సో మొత్తానికైతే ఈరోజు ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో ఎలాంటి కేటాయింపులు లేకుండానే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మరోపక్క వెనుకబడినటువంటి రాయలసీమ జిల్లాలకి ఎలాంటి కేటాయింపులు లేకుండానే బడ్జెట్ ముగిసింది. దీని మీద ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో కూడా తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదన అయితే వ్యక్తమవుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే కనిపిస్తుంది. రాజేంద్ర రైట్, థ్యాంక్ యూ రాజు. మొత్తంగా బడ్జెట్ సమావేశాలకు సంబంధించి పూర్తిగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు మొండి చేయి చూపినట్టు కూడా తెలుస్తుంది. మొత్తంగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఏ ఒక్క కేటాయింపులు లేనట్టుగా మొత్తంగా బడ్జెట్ అయితే ముగిసిపోయింది. ఇటు ఏపీకి సంబంధించి పోలవరం కానీ లేకపోతే ప్రత్యేక హోదాకు సంబంధించి ఏమైనా ప్రస్తావన వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. కానీ అటువంటి విషయాలు కూడా ఏమీ రాకుండానే ఏపీ అటు తెలంగాణకు సంబంధించి తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఎక్కడ ప్రత్యేక కేటాయింపులు అయితే ఏమీ కనిపించినట్టు కూడా కనిపించలేదు. మొత్తంగా ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం అందించడానికి మా ప్రతినిధి రాఘవేంద్ర లైవ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. రాఘవేంద్ర, చెప్పండి, మొత్తంగా ఏపీకి సంబంధించి కానీ లేకపోతే తెలంగాణకు సంబంధించి కానీ మొండి చేయే కనిపించినట్టు కూడా తెలుస్తుంది. పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి? రాజేంద్ర, బడ్జెట్ కోసం అయితేనేమి చాలా వరకు కూడా ఏపీకి అంటే విభజన హామీల్లో అయితేనేమి దీనికి సంబంధించి ఎంతో కొంత నిధులు వస్తాయనేసి ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా చాలా ఆశలు పెట్టుకుందని చెప్పుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి అయితేనేమి పలుమార్లు ఎంపీలు కూడా ఒకసారి ప్రధాని కలిసినప్పుడు అయితేనేమి కేంద్ర మంత్రులను కలిసినప్పుడు కూడా చాలా సార్లు వినియోగించడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీకి అయితే ఈసారి బడ్జెట్ లో విభజన హామీలకు సంబంధించి ఎంతో కొంత కేటాయింపులు అయితే ఉంటాయనేసి, అదే విధంగా చూసుకుంటా ఉంటే ఒక పక్కన పోలవరం ప్రాజెక్టు, ఇది జాతీయ ప్రాజెక్టు కూడా దీనికి సంబంధించి ప్రతిసారి దీంట్లో 100 కోట్లే ఇస్తున్నారు. కాకపోతే ఈసారి 1000 కోట్లు
కోట్లు కూడా దీని మీద ఇవ్వాలనేసి ఒక పక్కన కేంద్రాన్ని కూడా కోరిన సందర్భం అయితే కనిపిస్తుంది. కాకపోతే దీనికి సంబంధించి అంటే రాష్ట్రాలకు అయితేనేమి, ఏపీకి సంబంధించి అయితేనేమి, ఒక పక్కన తెలంగాణ తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఏ రాష్ట్రాన్ని కూడా అసలు దీంట్లో బడ్జెట్ లో పేరు పెట్టి చూపించిన పరిస్థితి లేదు. ఈ రాష్ట్రానికి ఇంత కేటాయిస్తున్నాం అనేసి కూడా చూపించిన సందర్భం అయితే ఏది లేకుండా అయిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో మొత్తానికి చూసుకుంటే విభజన హామీలు అయితేనేమి, పోలవరం ప్రాజెక్టు పరంగా కూడా రాష్ట్రానికి పూర్తిగా కూడా నిరాశ మిగిలిందనేసి కూడా చెప్పుకోవచ్చు. మొత్తానికి ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే ఒక పక్కన 80 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణానికి కూడా ఒక పక్కన PM ఆవాస్ యోజన కింద కూడా ఇవి 2022-23 బడ్జెట్లు అయితేనే కేటాయించారు. దీనికి సంబంధించి 44,000 కోట్లు కూడా కేటాయించారు. అంటే ఇప్పుడు ఉండే దేశవ్యాప్తంగా ఉండే అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా 80 లక్షల ఇళ్లను మాత్రమే దీంట్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది. అది ఇంకో రకంగా చూసుకుంటే అంతో ఇంత చెప్పుకోవాలి అంటే ఒక పక్కన రాష్ట్రాలకన్నిటికీ సంబంధించి 1,00,000 కోట్ల వడ్డీ లేని రుణాలను కూడా ఒక పక్కన నిధిని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది కొద్దిగా దీని నుంచి కూడా రాష్ట్రానికి బడ్జెట్ కి సంబంధించి ఏదైనా ఒక పక్కన తెచ్చుకోవడానికి అయితేనేమి, వడ్డీ లేని నిధులు తెచ్చుకోవడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడే పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా చూసుకుంటే రాష్ట్రానికి సంబంధించి గిరిజన విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించి 40 కోట్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి 50 కోట్లు మాత్రమే ఒక పక్కన ఏపీకి ఉన్నాయనేసి కూడా చెప్పుకోవడం అయితే జరుగుతుంది. కృష్ణా గోదావరి నదుల అనుసంధానం గురించి ప్రస్తావించినప్పటికీ కూడా దానికి ఎన్ని నిధులు కేటాయించారు అనే దానిపైన కూడా స్పష్టత ఇవ్వకపోవడం అయితేనేమి, తర్వాత మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ విధంగా అంటే ఏపీకి అయితేనేమి, రాష్ట్రాల పేర్లు అయితేనేమి, తెలుగు రాష్ట్రాల పేర్లు కూడా పూర్తి స్థాయిలో కూడా ఎక్కడా కూడా మెన్షన్ చేయకుండా ఈ రాష్ట్రాలకి ఇన్ని కోట్లలో ఇంత బడ్జెట్ లో ఎక్కడ ఏది మంజూరు చేయకుండా కూడా రాష్ట్రాలకైతే తెలుగు రాష్ట్రాలకి పూర్తి స్థాయిలో కూడా నిరాశ మిగిల్చిన బడ్జెట్ అనేసి చాలా వరకు రాజకీయ అయితే మేధావులు కూడా విశ్లేషించడం అయితే జరుగుతా ఉంది. రాజేంద్ర. రైట్, థ్యాంక్ యూ రాఘవేంద్ర. కేంద్ర బడ్జెట్లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు మొండి చేయ మిగిలింది. ముఖ్యంగా ప్రత్యేక హోదా ప్రస్తావన లేకుండా ముగిసింది. విశాఖ రైల్వే జోన్ సహా పోలవరానికి నిధుల విషయాన్ని కేంద్రం ప్రస్తావించలేదు. రెవెన్యూ లోటు భర్తీ చేసే ప్రకటన వస్తుందని ఆశించిన దానిపై కూడా ఎలాంటి ప్రకటన లేకుండానే బడ్జెట్ ప్రసంగం ముగిసింది.